माँ वैष्णो एजुकेशन सोसाइटी सरहंद थोड़ा सारे का स्वागत है। स्टूडेंट्स असी बड़े टाइम तो कोशिश कर रहे थे कि असी कोई ऑनलाइन सीरीज शुरू करिए, क्योंकि साड़ी जी बैकग्राउंड है एजुकेशनल फील्ड के बहुत ज़्यादा लंबी है। तो असी जोड़ा है डिस्टेंस एजुकेशन, IELTS, PT ते अलग अलग तरह के कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हुण तक करवाते रहे हैं, तो ऑफलाइन मोड के करवाते रहे हैं। हुण चलो साडे माइंड में एक विचार आया कि हो सकता कुछ स्टूडेंट्स जो ने वो फीस ना पे कर सकते हो, तो वो मैक्सीमम जोड़ा है बैनीफिट ऑनलाइन तो भी लै लैन। तो इसी करके असीं अज एक ऑनलाइन सीरीज जी है शुरू करन लगे हाँ। तो सब तो पहला जोड़ा जिमें कि सारे को पता ही है कि पंजाब पटवारी दी पोस्टां निकलियां हुई ने, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो पोस्टां फिल कीतियां ने, तो उन्होंने गाइडेंस की तैयारी की लोड़ आ। इस करके जोड़ा है असी इन्हों मद्देनज़र रखते हुए पोस्टां असी एक सीरीज तैयार करन लगे हाँ, कंप्यूटर सीरीज। सब तो पहला उस असी जोड़ा है कंप्यूटर नॉलेज बारे जी हैगी आ, जो कंप्यूटर का एग्जाम आ 15 मार्क्स का, वो बारे डिस्कस करांगे। तो मैनू उम्मीद आ तो थोनू पूरी प्रॉपर वे नाल समझ आऊगा, क्योंकि बड़े ही बरीक तरीके नाल जोड़ा है थोनू समझाया जाऊगा। तो जी मैं पंजाब पटवारी की गल करा, पंजाब पटवारी का जो एग्जाम पंजाब गौरमेंट का हो रहा वो कंप्यूटर का जोड़ा रोल आ वो 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का जोड़ा पेपर आ वो आना, मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन जोड़े ने वो पंजाब पटवारी के पेपर के पूछे जाने ने। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, क्योंकि कंपीटीशन है, कंपीटीशन के एक नंबर जोड़ा है साडे लई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो 15 नंबर का बहुत ज़्यादा बड़ी गल है। पर मैं तुहानूं कुछ इस तरह की ट्रिक्स दसूँगा जिहदे नाल जिहड़ा हैगा तुसीं आराम दे नाल जिहड़ा है 15 मार्क्स लै सकते हैं। तो स्टूडेंट आप स्टार्ट करते हैं अज पहली क्लास अपनी। जिवें कि मैं पंजाब पटवारी की पोस्ट लई तुहानूं गल कीती है कि पंजाब पटवारी की पोस्ट के जिहड़ा एग्जाम आ 15 मार्क्स का है, तो 15 क्वेश्चन अपने को आने। तो वह सिलेबस नैट पर आ चुका, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जोड़ा है मैं ये ऑनलाइन सीरीज जी है वो करवाऊँगा। सब तो पहला वो पहला आता ब्रीफ हिस्टरी यानी बेसिक इंट्रोडक्शन। सिलेबस के एक पार्ट है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो अज मैं इस वीडियो के माध्यम थोड़ा जोड़ा है वो बेसिक हिस्टरी कंप्यूटर की जी है वो दसूँगा, क्योंकि बेसिक हिस्टरी चो भी जोड़े क्वेश्चन ने वो पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक हिस्टरी आप शुरू करते हैं। बेसिक हिस्टरी, हिस्टरी का मतलब सारे में पता कि इतिहास की है। जो असी अज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अज लैपटॉप या पामटॉप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अज ही बन गया। उन्होंने बनाने लई कई हज़ार साल लगे ने, हज़ार विज्ञानी जिहड़े ने उस दी खोज उस इंप्रूवमेंट करने ते लगे रहे ने, जिहदा नतीजा जिहड़ा है अज सानू मिलिया। ते मैं जे कंप्यूटर की गल करा तो कंप्यूटर जिहड़ा हैगा 4000 साल पहला चाइनीज पीपल ने 4000 साल पहले एक अवेकस नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया सी। उत्थों शुरू हुई इस कंप्यूटर की कंप्यूटिंग की काट जी है। तो ये चाइनीज लोगों ने बनाया सी। ये सिर्फ एडिशन ते सबट्रैक्शन करता सी बस, यानी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इसनूं बनाया गया सीगा। अज भी बहुत स्टूडेंट्स अवेकस नूं सीखते हैं अपनी कैलकुलेशन नूं जिहड़ा है बढ़ाने के लिए, अपनी कैलकुलेशन नूं इंप्रूव करने के लिए। अज भी अवेकस दी क्लासां लगाई जांदियां ने, कैलकुलेशन नूं बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं जिहड़े अवेकस दी क्लासां लांदे ने, तो अवेकस बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे जिहड़े ने इस फील्ड के विच अज भी इंटरस्ट लै रहे हैं। तो सब तो पहली गल स्टूडेंट्स यही है कि 4000 साल पहला अवेकस नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया सीगा, जिथों कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई, जिथों कंप्यूटर का जिहड़ा बीज वो पैदा होया। चाइनीज लोगों ने जिहड़ा है इहनूं डिवेलप किया। उस तो बाद नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन्स भी कंप्यूटर सी, जॉन नेपियर ने बनाया सी। हुण जिवें कि अबैकस सिर्फ एडिशन करता सी या सबट्रैक्शन करता सी, जदों कि जिहड़ा नेपियर बोन्स सी वो चारों चीज़ां मल्टीप्लिकेशन ते डिवीजन भी जिहड़ा है वो करन लग गया। मल्टीप्लिकेशन ते डिवीजन भी वो जिहड़ा है करन लग गया। ते उस तो बाद ब्लेस पास्कल कैलकुलेटर आया, या इहनूं असीं पैस्कल लाइन भी कहंदे सी, जिहड़ा कि ब्लेस पास्कल ने बनाया सी। इहदा ईयर वैसे पार्टिकुलरली आपां फाइनलाइज नहीं कह सकते कि यही ईयर है। अप्रोक्सीमेटली 1642 तो लैके 1644 के बीच
ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਨ 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ MCQ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1940 ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1940 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਤੋਂ 63 ਤੱਕ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 64 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ, ਤੇ 71 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਟਰੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ, ਬੜੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਸ ਆ ਗਏ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ IC ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਿਪਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਿਪਸ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ IC, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਿਪਸ।
उस तो बाद जब मैं फोर्थ जनरेशन की गल करा VLSI ਇਹਦੀ फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। ध्यान रखो VLSI कई बार एग्जाम पूछ लेंगे ने VLSI फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन पूछ किया जा सकता कि VLSI ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ फोर्थ जनरेशन। उस तो बाद मैं फिफ्थ जनरेशन की गल करा ULSI की फुल फॉर्म नोट कर लो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। या क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछ सकदा ਤੁਹਾਨੂੰ मल्टीपल चॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ कि अल्ट्रा कि ULSI ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਟਰੀ ਹੈ फर्स्ट जनरेशन सैकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फिफ्थ जनरेशन। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ फिफ्थ जनरेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ फिफ्थ जनरेशन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਫॉर ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੀ। ਲੈਂਗੁਏजेस ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏजेस ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ मैं लैंग्वेज बारे पहला थोड़ा जिहा तुहानूं ब्रीफ करदा कि लैंग्वेजेस हुंदियां की ने। अच्छा जे मैं कंप्यूटर की गल करा कंप्यूटर नूं असीं ईडियट बॉक्स का नाम भी दिंदे हां। ईडियट मतलब एक मूर्ख बॉक्स। वो क्यों कहने हैं क्योंकि ਉਹਦਾ कोई दिमाग नहीं हुंदा। जे तुसीं सोचदे हो कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करके सानूं दे दिंदा टोटल ला के दे दिंदा असीं फटाफट सिलेक्ट कीता टोटल लाता ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਆ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ .NET ਲੈਂਗੁਏजेस ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ PHP ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਈਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। कंप्यूटर अज भी 0 एंड 1 जिन्हों ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2 0 एंड 1 ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 0 एंड 1 ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस C++, ਫੋਰਟਰਨ, ਕਬੋਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕ। ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਗੁਏजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਡਵੈਕ ਯੂਨੀਵੈਕ ਇਹ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ IBM 1401 ਤੇ IBM 7094 ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ IBM 360 ਸੀਰੀਜ਼ 1900 ਸੀਰੀਜ਼ IBM ਦੀ ਇਹ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਂਟੀਅਮ ਤੇ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਦਾ
कई बार आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस से क्वेश्चन पूछ लेंगे ने। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है कि मैं थोड़े नाल पहला ही डिस्कस की है कि कंप्यूटर की सब तो बड़ी ड्रॉबैक की आज की डेट कि कंप्यूटर का कोई अपना ब्रेन नहीं है। नो IQ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो मैनू उम्मीद है स्टूडेंट्स तुसी ब्रीफ जो हिस्ट्री है मैं डिस्कस कर चुकिया और थोनों पूरी तरीके दे नाल समझ आ गई। हम ਆਪਾਂ शुरू कर लगे कंप्यूटर का। एक्चुअली कंप्यूटर की डेफिनेशन थोड़ा जिहा आपां नूं पता होना चाहिए। कंप्यूटर है की चीज़, कंप्यूटर नूं आपां किवें डिफाइन कर सकते हैं। जे मैं कंप्यूटर की गल करा तो कंप्यूटर नूं दो लाइनां दे विच डिफाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलैक्ट्रॉनिक मशीन कि कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है। हुण इलैक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहने आपां? क्योंकि बिना इलैक्ट्रॉनिक्स तो बिना बिजली तो इनू चलाया नहीं जा सकता। जे बिना बिजली तो चलाया जा सकता होंदा तो इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम की जिहड़ी डेफिनेशन है वो खत्म हो जाती सी। तो सब तो पहली गल ये है भी जे सानू कोई पूछदा कि कंप्यूटर की है तो आपां कहांगे कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो नैक्सट क्वेश्चन ये राइज हुंदा पक्खा इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर कह दिए इनू। ट्यूब है इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर कह दिए नहीं। कंप्यूटर की डेफिनेशन सैकेंड लाइन के नाल पूरी होगी। वो इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस जिहड़ी डाटा नूं इंफॉर्मेशन दे विच बदलदी है, वो इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस जिहड़ी डाटा नूं इंफॉर्मेशन दे विच बदलदी है उहनूं ही असीं कंप्यूटर कहांगे। हुण कोई भी डिवाइस है तुसीं जिहड़ी भी डाटा नूं इंफॉर्मेशन दे विच बदलदी है उहनूं तुसीं कंप्यूटर का नाम दे सकते। तो हुण गल ये आंदी है भी डाटा की है तो इंफॉर्मेशन की है। मैं तुहानूं छोटा जिहा एग्जाम्पल के नाल समझा देना। सपोज कर लो कैलकुलेटर है, तुसीं टोटल लगाने हो, मान लो मैंने फीड किया 14 प्लस 15। जो असी कंप्यूटर नूं दिंदे आ दैट इज कॉल्ड डाटा, उसनूं असीं डाटे का नाम दिंदे आ। जो सानू कंप्यूटर दिंदा उसनूं असीं इंफॉर्मेशन का नाम दिंदे आ। जब मैं 14 प्लस 15 लिखिया और प्लस इज इक्वल टू का बटन दबिया तो मैनू कंप्यूटर ने की दिता 29। जो मैं चाहता सी मेरे को कागज के उत्ते डाटा पिया 14 15 16 17 पर मैनू दा टोटल चाहिए। हुण मतलब जो मैनू चाहिए वो की है इंफॉर्मेशन। जो मैं कंप्यूटर नूं दे रहा करन दे लई भी मेरी मैमरी जिहड़ी है शॉर्ट आ या मैं इन्ना नहीं कर सकता, मैं अपने काम नूं आसान करन दे लई उहनूं डाटा देता भी मैनू भाई इहदा टोटल करके दे दे या इहदे विचों मैनू मैक्सिमम नंबर कट के दे दे या मिनिमम नंबर कट के दे दे। तो जो कंप्यूटर ने मैनू दिता उसनूं असीं इंफॉर्मेशन का नाम दिता ते जो असीं कंप्यूटर नूं दे रहे हैं उहनूं असीं डाटा का नाम दिंदे। इस तरीके दे नाल जिहड़ी कंप्यूटर की डेफिनेशन आ वो पूरी हुंदी है कि कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जिहड़ी डाटे नूं इंफॉर्मेशन दे विच बदलदी है। तो मैनू उम्मीद है स्टूडेंट्स तुहानूं समझ आ गया होगा पूरी कंप्यूटर की डेफिनेशन बारे। तो हुण जिहड़ा मैं नैक्सट आ वो थोड़े नाल डिस्कस करन जा रहा कंप्यूटर दीयां टाइप्स कि कंप्यूटर कितनी तरह के होंगे। जे मैं कंप्यूटर की गल करा कंप्यूटर नूं असीं 3 पार्ट्स दे विच बंड सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ते ऑन द बेसिस ऑफ परपस। कंप्यूटर नूं असीं 3 पार्ट दे विच बंड सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप साइज एंड परपस। चलो वन बाय वन करके आपां समझते हैं। जे मैं टाइप की गल करा तो 3 भाग ने जिहड़े इन्हां विच वंडिया जा सकदा एनालॉग, डिजिटल ते हाइब्रिड। हुण एनालॉग की गल करिए, एनालॉग नाम तो क्लीयर है कि जिहड़ा सिर्फ एनालॉग सिंगल टाइप की इंफॉर्मेशन दिंदा। मान लो पुराना मोबाइल फोन है तुहाडे कोल जिहड़ा डिजिटल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, सिर्फ वॉइस आती है तो वॉइस ही सिग्नल जाते हैं तो उसी एनालॉग कंप्यूटर का नाम देवांगे। और एनालॉग दे विच जिहड़े सिग्नल ने हमेशा अप ते डाउन दे विच जांदे हैं। अप ते डाउन दे विच जिहड़ा करंट आ फ्लो हुंदा कदे भी एक सिमिट्री दे विच करंट फ्लो नहीं हुंदा, उसनूं असीं एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिंदे हां। पुराना कार का स्पीडोमीटर है वो सिर्फ स्पीड दस रहा है, कदे अप हो गया कदे डाउन हो गया, उन्होंने असीं एनालॉग कंप्यूटर का नाम देवांगे। उस तो बाद अपने को आंदा डिजिटल कंप्यूटर जिहड़ा 0 एंड 1
ਜਿਹਦਾ ਫਲੋ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਜਾਂਦਾ 1 0 1 0 0 1, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਐਨਾਲੌਗ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਿਜੀਟਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 0 ਤੇ 1 ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਨੇ, ਐਨਾਲੌਗ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਇਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਨਾਲੌਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਐਨਾਲੌਗ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਇਸ ਸਿਗਨਲ ਐਨਾਲੌਗ ਐਂਡ ਸੈਂਡਿੰਗ digital don't, so that will be called as a hybrid signal। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 4 ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਦੀ। ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 100,000 ਮਸ਼ੀਨ 2-2000 ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕੋ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਵੈਦਰ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਬਹੁਤ ਮੈਮਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਮ 8000 ਆ। ਪਰਮ 8000 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮ 8000, ਪਰਮ 7000, ਪਰਮ 6000, ਪਰਮ 5000। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮ 8000 ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਰ ਦੋ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ IITM ਪੁਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਰਪਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ MCQ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PC ਹੈ।
ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਫਿਰ ਉਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ CPU ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਦਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, MICR। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, MICR ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੈੱਕ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MICR ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ OMR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ। ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, OMR ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ। ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਡਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮਾਊਸ ਕੀ ਆ, ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ। ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CPU ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੀ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ LCD ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਵਰਡ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ, ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ CD ROM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਹੁਣ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਜ਼ੀ ਵੀਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਹੁਣ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ? ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇੰਕਜੈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਕ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਡੂਲੇਟਰ, ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੋਡਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਐਂਡ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ, ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਡਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਵਾਇਰਸ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਜਦ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਮ ਆ। ਮੋਡਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਡਮ ਨੇ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲੌਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਈ।
ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੋਂ ਐਨਾਲੌਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਐਨਾਲੌਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਣੀ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਨਾਲੌਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡਮ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਡਮ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ CPU ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਾਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। CPU ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ALU, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਲੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ, ਇਹ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ CPU ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਥਮੈਟਿਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ, ਗੁਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ। ਲੌਜੀਕਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? ALU ਜਾਂ ALU ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ CPU 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ALU ਯੂਨਿਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਚ ਕਰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ MS ਵਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? RAM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ RAM, ROM ਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ RAM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, RAM ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ, ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ RAM, ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਇਹੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ RAM ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, DRAM ਤੇ SRAM। DRAM SRAM ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। DRAM ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਤੇ SRAM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। SRAM means static random access memory। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ DRAM ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ DRAM ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DRAM ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DRAM ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ SRAM ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DRAM ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ROM ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ROM ਮੀਨਸ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਰੀਡ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇਡੀਅਟ ਬਾਕਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ROM ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ROM ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ RAM 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ROM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ROM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਛੇੜਾਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ROM ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, RAM ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ROM ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ROM ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ROM ਹੁੰਦੀ ਹੈ, PROM, EPROM ਤੇ EEPROM। PROM, EPROM ਤੇ EEPROM। ਹੁਣ ਮੈਂ PROM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। PROM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਉਹ ਮੈਮਰੀ, ਉਹ ROM ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PROM ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ HP ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲਿਆ, HP ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ PROM ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PROM ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ROM ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ EPROM। EPROM ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਉਹ ROM ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ EPROM ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ EPROM ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ। ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ROM ਆ, EEPROM। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਇਹ ਉਹ ROM ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ EEPROM ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਂਜ ਪਾ ਕੇ ਇਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਪੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਮੋਨੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਕਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਈਏ, ਜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦੀ ਸੀਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਪਾ ਲਓਗੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਦਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐਸ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਟੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਮਐਸ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।